उत्तरायणं शिशिर ऋतुः माघमासं शुक्लपक्षं तिथि सप्तमी नक्षत्रम् अश्विनी वारं मंगलवारं तేదీ 4 ఫిబ్రవరి 2025 సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు మాసకనం 1 2 3 याकुंदेन्दु
నిజమన ముకుర సుధారి వరణం రఘువర విమలయశ జోదాయక ఫలచారి బుద్ధిహీన తను జానికే सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर
धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीरा हर्ष उर लाए लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीरा हर्ष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई महाभारत सम तिन प्रिय भाई बहुत बड़ाई महाभारत सम तिन प्रिय भाई सहस्रवदन तुमरो यश गावै असकहि श्रीपति कंठ लगावै सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहिता हीसा ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहिता यमकुबेर दिवकाल जमाते कदिको विद कहि सकै कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा काम बद दीन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लील्यो पाहि मधुर फल जानो लील्यो पाहि बल जानो प्रभु मुद्रिका मुख माहि जगदि लांघि गए असुर जनाहि मुख माहि जगति लांघि गए असुर जनाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लाभै तुम्हारे शरणा तुम रक्षक काहू को डरना सब सुख लाभै तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारो आपै तीनों लोका हटते कापै तेज संहारो आपै तीनों लोका हटते कापै भूत पिशाच नहीं आवै महावीर जब नाम सुनावै भूत पिशाच नहीं आवै महावीर जब नाम सुनावै नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट के हनुमान छुड़ावै मन क्रम वचन ज्ञान जो लावै संकट के हनुमान छुड़ावै मन क्रम वचन ज्ञान जो लावै सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावै सोई अमित जीवन फल पावै और मनोरथ जो कोई लावै सोई अमित जीवन फल पावै चारों युग प्रताप तुम्हारा है पर सिद्धि जगत उजियारा चारों युग प्रताप तुम्हारा है पर सिद्धि जगत उजियारा తీస్తున్నా ఇట్లా तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट
अष्टसिद्धि के दाता असवर दीहा जानकी माता अष्टसिद्धि के दाता असवर दीहा जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन को गावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे तुम्हारे भजन जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए अंत काल रघुवरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट हटई मिटई सब पीरा जो सुमिरई हनुमत बलवीरा संकट हटई मिटई सब पीरा जो सुमिरई हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो शतवार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई जो शतवार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई जो पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा जो पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा सीधे नादर में महाडेरा तुलसीदास सदा हरि चेरा सीधे नादर में महाडेरा पवनाटलया संकट हरना मंगल मारुति राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभो राम लक्ष्मण जानकी राम लक्ष्मण जानकी राम लक्ष्मण जानकी श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम श्री राम जय 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 राम श्री राम जय जय राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम लक्ष्मण जानकी राम लक्ष्मण जानकी राम लक्ष्मण जानकी जय श्री राम जय हनुमान जय हनुमान మాట చెప్పారు ఒకసారి ఆ ధ్యానం చూడండి అక్కడ సూర్యుడు కూర్చున్నాడు ఆడ గుర్రాలు లాగుతూ ఉన్నాయి సారథి స్థానంలో ఒక ఆయన కూర్చొని ఉన్నాడు అంటే సారథిగా ఒక ఆయన రథిగా మరొక ఆయన కూర్చుని ఉన్నారు ఆ రథిగా కూర్చున్నవాడు సూర్య భగవానుడు అది దేనికి సంకేతం అంటే సమస్త విశ్వానికి కూడా ఆరోగ్య ప్రదాత ప్రాణప్రదాత సూర్య భగవానుడు సూర్యుడితోనే మేల్కొంటాం సూర్యుడు అస్తమించగానే నిద్రకు ఉపక్రమిస్తాం అది మన జీవితంలో మానవ జీవిత చిత్రమంతా రథం యొక్క చిత్రంలోనే ఉన్నది ఆ గుర్రాన్ని
ఆ గుర్రాలు ఆ రథాన్ని 6 లాగుతూ ఉంటాయి. ఈ 6 ఏంటి? మనిషిలో ఉండే గుణాలే ఈ 6 గుర్రాలు. ఈ 6 గుర్రాలకి 6 రంగులు ఉంటాయి. 7వ రంగుగా రథము ఇతరేతరంగా ఉంటాయి. ఆ 6 గుర్రాలు ఏంటి అంటే కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యాలనే 6 గుణాలకు సంకేతము 6 గుర్రములు. మరి సారథి అంటే ఎవరు? సారథి అంటే బుద్ధి. ఈ బుద్ధి చెప్పినట్టుగా మనం నడుస్తాం. మనం చిన్నోళ్ళమైనా పెద్దోళ్ళమైనా దాని అర్థం తెలిసినా తెలియకపోయినా ఏదైనా కోపం వస్తే నీకు బుద్ధి ఉందా? బుద్ధి అంటే ఏంటంటే దాని పూర్తి నిర్వచనం మనకు తెలియదు. బుద్ధి అంటే నిన్ను సక్రమంగా ఆలోచింపజేసి నిన్ను సద్గుణాల వైపు సత్ప్రవర్తనతో ముందుకు నడిపించి నీ జీవితాన్ని సక్రమంగా తీర్చిదిద్దడాన్ని బుద్ధి అంటారు. మరి బుద్ధి సక్రమంగా నడిస్తేనే మరి సారథి బుద్ధి అయినప్పుడు రథి ఎవరు? రథి ఎవరంటే మన మనస్సు. మనస్సు కంట్రోల్లో ఉండాలంటే సారథి సక్రమంగా గుర్రాన్ని నడపాలి. అంటే సూర్యుడు ఎవరికి సంకేతం? ప్రత్యక్ష భగవానుడు అని చెప్పడానికి సూర్యుడే సంకేతం. అందుకే ఆయన్ని సూర్యనారాయణమూర్తి అంటారు. ఈ సూర్యనారాయణమూర్తిని ఈరోజు మనం ఆరాధిస్తాం. దీనికి రకరకాల ప్రాంతాల్లో రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి. కొన్ని చోట్ల భాను సప్తమని, కొన్ని చోట్ల భాస్కర సప్తమి అని, కొన్ని చోట్ల సూర్య సప్తమని, మరి కొన్ని చోట్ల సూర్య జయంతి అని ఉత్తర భారతదేశంలో. నిజానికి దక్షిణ భారతదేశంలో చాంద్రమానం ప్రకారం మనము కాలమానాన్ని గణిస్తాం. ఇంతకుముందు చెప్పారు. స్వస్తిశ్రీ రౌద్రనామ సంవత్సర శుక్లపక్ష సప్తమి అన్నారు. అలాగే ఇది మాఘమాసం. ఈ మాఘమాసంలో 7వ రోజు వచ్చేది సప్తమి. సూర్యుని అనుసరిస్తూ చంద్రుణ్ణి అనుసరిస్తూ కాలమానం నడుస్తుంది. అందుకని ఇక్కడ మనం స్వస్తిశ్రీ చాంద్రమానని అంటాము, ఉత్తర భారతదేశంలో స్వస్తిశ్రీ సూర్యమానైన అంటాం. ఈ అన్నిటికీ మధ్యస్థంగా మనము శాలివాహనుని చక్రవర్తి పరిపాలించిన కాలాన్ని గుణించి దాన్ని శాలివాహన శకము అని చెప్తాం. ఇప్పుడు ఒక సందేహం వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి సమకాలీన ప్రపంచంలో క్రీస్తు శకం అంటున్నాం కదా. ఎందుకంటే అంతర్జాతీయంగా ఒక ప్రమాణం కావాలి కాబట్టి ఆ క్రీస్తు అనే ఒక మహాపురుషుడిని తీసుకొని ఆయన నుంచి కాలాన్ని, ముందు కాలాన్ని క్రీస్తు పూర్వమని, తర్వాత కాలాన్ని క్రీస్తు శకం అంటాం. నిజానికి మన హిందూ ధర్మంలో ఎక్కడ కూడా ఈ కాలమానాన్ని, ఈ క్రీస్తు కాలమానాన్ని పరిగణించాం. కేవలం తారీఖు కోసం మాత్రమే దాన్ని మనం తీసుకుంటాం. ఇతరేతరగా ఏమి చేయాల్సి వచ్చినా మనము చాంద్రమానం ప్రకారము లేదా సూర్యమానం ప్రకారం మాత్రమే ఆ కార్యక్రమాలు చేస్తాం. ఎవరి సూర్యుడు? సూర్యుడు కేవలము ఆరోగ్యప్రదాతం మాత్రమే కాదు, ఈ సృష్టికి మూలమైన శక్తిని, ధాతువును అందించే ప్రబలమైన శక్తి. ఈ రోజున సూర్యుడి యొక్క ఆ కిరణాల శక్తినంతా గ్రహించేవి 3 ఆకులు ఉన్నాయి. సరే, మీరు చేశారో లేదో నాకేం తెలియదు కానీ, ఒకటి జిల్లేడు, పరమ పవిత్రమైనది. 2 రేగు, దీన్ని బదరికా వృక్షము అంటారు, ఇది అంతకంటే పవిత్రమైనది. 3వది చిక్కుడు, మన ఇళ్ళలో పెరిగే చిక్కుడు. ఈ 3 ఔషధి వృక్షాలే కాక అత్యంత మహిమాన్వితమైనవి, ప్రభావితమైనవి. ఈ రోజున ఎవరైతే తలపైన చిక్కుడాకులు కానీ, జిల్లేడాకులు కానీ, రేగు ఆకులు కానీ పెట్టుకొని శరీరం పైన ఎక్కడైనా ఆకుల్ని పెట్టుకొని స్నానం చేస్తే వాళ్ళకి సంపూర్ణ ఆరోగ్యం వస్తుందని హైందవ ధర్మశాస్త్రాలు చెప్తుంది. తరతరాలుగా, కొన్ని వేల సంవత్సరాలుగా ఇది అనూచానంగా వస్తున్న సాంప్రదాయం. ఎందుకంటే సూర్యుడి శక్తి నిల్వ చేసుకొని కూడా పచ్చగా నిగనిగలాడే శక్తి ఆకులకు ఉంది. వీటిలో అమోఘమైన, అమేయమైన ఔషధి గుణాలు కూడా ఉన్నాయి. హైందవ ధర్మంలో ప్రతిదీ కూడా సైన్సే, కానీ దాన్ని విశ్లేషించి చెప్పలేని అతివాదులు, హేతువాదులు, నాస్తికులు దాన్ని విరుద్ధార్థాలు చెప్తున్నారు. మీరు ఈ రోజున ఇంతసేపు ఈ ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే నాకు చాలా హృదయానందంగా అనిపించేది. ఇది మన సంస్కృతి, ఇది మన సంస్కారం. ఈ రోజున అందరూ కూడా సూర్యుడికి నమస్కారాలు సమర్పిస్తారు. ఎందుకు చేస్తారంటే 12 నామాలతో 12 రకాల సూర్య నమస్కారాలు చేస్తారు. ఓం మిత్రాయ రవయే సూర్యాయ భానవే నమః, ఓం ఖగాయ పూష్ణే హిరణ్యగర్భాయ మరీచాయ నమః, ఓం ఆదిత్యాయ సవిత్రే అర్కాయ భాస్కరాయ నమః. 3 పాదాల్లో ఒక్కో పాదం 4 నామాలు ఉన్నాయి సూర్యుడి.
ఒక్కసారిగా నీ సైకిల్ చేస్తే 12 ఆసనాలు పడతాయి. 12 సార్లు కానీ సూర్య నమస్కారం చేస్తే 144 ఆసనాలు కేవలం 3 నిమిషాలు వేయచ్చు. అలా ఎవరైతే వేయగలుగుతారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా 122 సంవత్సరాలు బతుకుతారు. ఒక దశలో నువ్వు ఆ సూర్య నమస్కారాలు చేయలేకపోయినా వాటి ప్రభావం నీ మీద ఉంటుంది. ఇందులో ప్రాణాయామం అవుతుంది, ఆసనాలు వస్తాయి, మొత్తము నీ దేహంలో ఉన్న 72,000 నాడులు కూడా సంపూర్ణ చైతన్యవంతం అవుతాయి. అంతటి శక్తివంతమైన ఆరోగ్య ప్రదాత సూర్య భగవానుడు. ఈ రోజున సూర్యోదయ సమయంలో ఎవరైతే కొంచెం సూర్యుడు ఉదయించిన తర్వాతైనా పర్వాలేదు అలా స్నానం చేయగలిగితే వాళ్ళు గొప్ప అదృష్టవంతులు. వాళ్ళకి ఆరోగ్యం బాగా ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఎలాంటి జబ్బులు ఉండే అవకాశం లేదు. ఇప్పటికీ పెద్దవాళ్ళు పాటిస్తూ ఉంటారు ఈ ధర్మాన్ని. కానీ ఆధునిక కాలంలో ఈ సోషల్ మీడియా ఎఫెక్ట్ వల్ల కొంతమంది మర్చిపోతున్నారు. కానీ దాన్ని గుర్తు చేస్తున్నది రామకృష్ణ విద్యాలయం. మీరంతా అదృష్టవంతులు ఇక్కడ చదువుకోవటం. మీరు చేస్తున్న స్తోత్రాల ఆంతర్యం మీకు ఇప్పుడు అర్థం కాకపోవచ్చు, కొంతమంది తెలుసుండొచ్చు. కానీ మీరు భవిష్యత్తులో పెద్దవాడు అవుతున్నా కొద్దీ ఇప్పుడు చదివిన ఈ మంత్రాలు శ్లోకాల యొక్క అర్థము భావము మీ జీవితంలో వెంటాడుతూ మిమ్మల్ని ఉన్నతమైన సంస్కారవంతులుగా తీర్చిదిద్దుతుంది. అందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు. అంటే ఆరోగ్యాన్ని, ఆనందాన్ని, సంస్కారాన్ని, సుజ్ఞానాన్ని, విజ్ఞానం కాదమ్మా, సుజ్ఞానాన్ని. విజ్ఞానం అంటే వికారాలన్నీ ఉంటాయి, సుజ్ఞానం అంటే సంస్కారవంతమైన జ్ఞానం. దాన్ని అందించేదే హైందవ ధర్మం. హైందవ ధర్మానికి ప్రతీక సూర్య భగవానుడు. మానవ దేహానికి ప్రతీక ఆ యొక్క రథం. కాబట్టి రథము సక్రమంగా ఉండి మనస్సు అదుపులో ఉండి బుద్ధిని సాధగా చేసుకుంటే అరిషడ్ వికారాలను మనం నియంత్రించవచ్చు. వాటిని నియంత్రించగలిగితే, వాటిని మనం అదుపులో చేసుకోగలిగితే జీవితంలో సాధించలేదంటూ ఏది ఉండదు. అపారమైన జ్ఞాపశక్తి వస్తుంది. మీరు ఓంకారాన్ని 3 సార్లు ఇందాక ఉచ్చారణ చేశారు. ఆ టైంలో మీరందరూ కూడా వెన్నెముక నిటారుగానే పెట్టుకున్నారు. చాలా వరకు నేను గమనించాను. వెన్నెముక నుంచి కేంద్ర నాడీ మండలానికి ఆ ఓం అనే శబ్దం యొక్క ధ్వని తరంగాల్ని మీరు కానీ మెదడుకి అందించగలిగితే అక్కడ ఉన్న ఉపచేతన మనస్సు మేలుకుంటుంది. దాన్ని ఇంగ్లీష్లో సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అంటారు. ఉపచేతన మనస్సు ఎవరికైతే మేలుకుంటుందో ఈ భాగాన్ని సహస్రారము అంటారు. మానవ దేహంలో 6 చక్రాలు ఉంటాయి, వీటిని షట్చక్రాలు అంటారు. ఆ షట్చక్రాలకి సంకేతమే ఆ షడాశ్వాలు కూడా. మూలాధారము, స్వాధిష్టానము, మణిపూరకము, అనాహతము, విశుద్ధము, ఆజ్ఞ, 7వ సహస్రాలు. మా సాధారణ మానవులకి ఈ సహస్రాలు తెలియదు. మాడు అంటారు, చిన్నపిల్లలకి మెత్తగా ఉంటుంది. ఎంతగా పొడుగుపోయి గట్టిపడ్డా ఇంకా పెన్సిల్ పాయింట్ అంత సూక్ష్మత అక్కడ ఉంటుంది. అక్కడికి చేరుతుంది ఓం అనే శబ్దధ్వని యొక్క తరంగ సంకేతం. అక్కడ ఉంటుంది ఉపచేతన మనస్సు. అక్కడ కానీ ఉపచేతన మనస్సు మేలుకుంటే నీకు అపారమైన జ్ఞాపశక్తి పెరుగుతుంది. ఆ ఓం అనేది ధ్వనిగా చేయటం వల్ల అంత శక్తి నీ ఉపచేతన మనస్సుకు అందుతుంది. అకార ఉకార మకారంలో సమ్మేళనమే ఓంకారం. అది మహాశక్తి సమన్వితం. అన్ని మంత్రాలకు మూలమంత్రం కూడా ఓంకారమే. ఓంకారం సంయుక్తం, ఓంకారం బిందు సంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయంతి యోగినః కామదం మోక్షదం చైవ తస్మై శ్రీ గురవే నమః అంటున్నాడు. కాబట్టి అన్ని వికారాలను కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది. కామక్రోధ లోపమోహమద ఆశ్చర్యాన్ని కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది. నీకు సుజ్ఞానాన్ని అందిస్తుంది, నీకు సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది. కాబట్టి అలాంటి సూర్య భగవానుడికి నువ్వు నిత్యము ఉదయం చేసి సంధ్యావందనం ఆచరిస్తే మొత్తం చేయక్కర్లే. శుభ్రంగా సూర్యుడికి ఎదురుగా స్నానం చేసి నిలబడి నువ్వు అంజలి కట్టించి ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ 12 నామాలు చెప్పినా చాలు. ఎంత 6 నిమిషంలో పట్టదుగా. ఓం మిత్రాయ రవే సూర్యాయ భానవే నమః. ఓం ఖగాయ భూష్ణే హిరణ్యగర్భాయ మరీచాయ నమః. ఓం ఆదిత్యాయ సవిత్రేర్కాయ భాస్కరాయ నమః. ఏం లేదు, స్నానం చేసి అలా సూర్యుడికి చూస్తూ నమస్కారం చేయి. ఆ సూర్యకిరణాల ప్రభావం నీ మీద పడింది అంటే నీకు ఉపచేతన మనస్సు ఎప్పుడు చైతన్యవంతంగా ఉంటుంది, సరిగ్గా తలపైన పడుతుంది. అప్పుడు ఉపచేతన మనస్సు మేలుకుంటుంది. వివేకానంద స్వామి గొప్పతనం ఏంటో తెలుసా మీకు? ఆయన ఎప్పుడు ధ్యానం చేస్తూ ఉంటాడు. ఆ ధ్యానంలో ఆయనకి పట్టుబడ్డది ఏంటంటే అపారమైన జ్ఞాపశక్తి. మామూలు విషయం కాదు. లండన్లో ఒక గ్రంథాలయంలో మహాత్ముడు ఒక 6
48 అవర్స్లో పడుతుంది. అది స్పీడ్గా చదివితే. కానీ 1 అవర్లో చదివి లైబ్రరీకి ఆ బుక్ ఇచ్చేసి నాకు ఇంకో బుక్ ఇమ్మని అడిగాట. అప్పుడు ఆ లైబ్రరీను హేళన చేశాట. ఏంటి గంటలో ఇంత పెద్ద బుక్ చదివేసి మళ్ళీ ఇంకో బుక్ అడుగుతున్నావా? నీ కంటికి నేను ఎలా కనిపిస్తున్నాను అన్నట్ట. బాగానే కనిపిస్తున్నావు మిత్రమా. నీకేమైనా సందేహం అంటే కనుక ఆ బుక్లో ఏ పేజీలో ఏ సెంటెన్స్ చెప్పమంటావో నేను చెప్తాను. ఆయన అడిగాను 352 పేజీలో 4వ పారాగ్రాఫ్ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చెప్పుకున్నాను. సెంటెన్స్ ఒకటి చాలా, పారాగ్రాఫ్ మొత్తం చెప్పాను. అమ్మా పారాగ్రాఫ్ కూడా చెప్తావా? ఓ ఎస్ అని పారాగ్రాఫ్ కూడా చెప్పాను. ఇలా ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగినా ఆయన ఆ బుక్ మొత్తాన్ని చెప్పగలిగిన స్థితికి వచ్చాడు. ఫ్రెంచ్ దేశానికి బ్రిటన్కు పోతూ ఫ్రెంచ్ భాషలో మాట్లాడాలని 15 రోజుల్లో ఫ్రెంచ్ భాష నిఘంటు మొత్తం ధారణ పెట్టారు. దాని కారణం తెలుసా? ఉపచేతన మనస్సు మేల్కొని ఉంటుంది స్వామికి ఎప్పుడు కూడా. ఉపచేతన మనస్సు మేల్కొని ఉన్నవాడు మనసు చదివినా విన్నా సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో స్టోర్ అయిపోతుంది. ఆ ఉపచేతన మనసు మేల్కోవటానికే ఈ తపస్సులు, ఈ ధ్యానాలు, ఈ జీవన విధానాలు, ఈ పూజలు, వ్రతాలు, నోములు ఇవన్నీ దేని నుంచి వస్తాయి? ఓంకార శబ్దం నుంచి వస్తాయి. కాబట్టి ఓముని ఎవరైతే సరిగ్గా ఉచ్చరించగలుగుతారో వాళ్ళ జన్మ ధన్యం. దాన్నే త్రిగుణాలకు అతీతంగా శ్రద్ధాత్రయం పెంచి మనోవికారం తగ్గించి నిన్ను బాగు చేసే శక్తి ఆ సూర్యభగవానుడు. అందుకనే జపాకుసుమ సంకాశం కాశ్యపేయం మహాత్మ్యం అమోఘం సర్వ పాపజ్ఞం ప్రణమోసి దివాకరం అని చెప్పేసి నవగ్రహ స్తోత్రంలో కూడా ముందు ఆయనకి నమస్కారం చేశారు. ఇంకో తెలుసా? ఆయన గ్రహాలకు కూడా రాశారు. గ్రహరాజు కూడా సూర్యుడే. ప్రత్యక్షంగా కనిపిస్తున్న శ్రీమన్నారాయణమూర్తి అవతారమే సూర్య భగవానుడు. వాళ్ళ అమ్మా నాన్నలు అతిథి కశ్యపుడు. ఒక్క 6 నిమిషాలు పంపిస్తా. ఈ సూర్యుడు మనం నిత్యం ఈ రోజున ఏ భగవంతుడైతే హృదయంలో పెట్టుకొని జయ శ్రీరామ నినాదం చేస్తున్నామో ఆ వంశాన్ని కూడా మూలపురుషుడు ఆయన. ఆ వంశాన్ని నేను ముగిస్తా. మూలములో విష్ణు యొక్క నాభి గర్భం నుండి, నాభి స్థానం నుండి బ్రహ్మదేవుడు పూజించాడు. అక్కడి నుంచి 40వ తరంలో లవకుశుడు వస్తారు. ఒక్కసారి ఆ క్రమాన్ని మీకు చెప్తాను చూడండి. బ్రహ్మ, మరీచి, కశ్యపుడు, సూర్యుడు. బ్రహ్మ, మరీచి, కశ్యపుడు, సూర్యుడు అయ్యే తరం వాడు. సూర్యుడు, మనువు, ఇక్ష్వాకుడు, పుక్షి, విపుక్షి, బాణుడు, అనర్హుడు, పృథువు, త్రిశంకుడు, బుద్ధిమానుడు, మాంధాత, ధ్రువసంగి, భరతుడు, అసితుడు, సగరుడు, అసమంజసుడు, అంశుమంతుడు, దిలీపుడు, భగీరథుడు, కాపుచ్చుడు, రఘు, ప్రవృద్ధుడు, శంకరుడు, సుదర్శనుడు, అగ్నివర్ణుడు, శీఘ్రవేదుడు, మరువు, ప్రశిష్యుడు, అంబరీషుడు, నహుషుడు, యయాతి, నాభాకుడు, అర్జునుడు, దశరథుడు, శ్రీరాముడు, లవకుశుడు. ఓకే. కాబట్టి రాముడికి పూర్వీకుడు కూడా ఆ సూర్య భగవానుడే. కాబట్టి ఈరోజు రథసప్తమి. ఈరోజు మనం సూర్యుడి మీద చెప్పుకోవాలి కనుక, ఎందుకంటే మీకు సమయం అయిపోతుంది. ఆయన ఇంకొంచెం పైకి వస్తే మనం కూడా ఇక్కడ కూర్చోలేము. మేము నిలబడ్డా మీరు కూర్చోలేరు. కాబట్టి ఈ రోజున ఈ కార్యక్రమం మీ కళ్ళ ముందు పెట్టడానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ నుంచి మన టీటీడీ జిల్లా కోఆర్డినేటర్ రామకృష్ణారెడ్డి గారు నిన్నటి నుంచి ప్లాన్ చేసి వచ్చారు. ఒకసారి గట్టి చప్పట్లు కొట్టండి. అలాగే ఈ రోజున హిందూ ధర్మాన్ని ప్రబలంగా బాగా ప్రచారం చేయడం కోసం ప్రతి నెలలో 6 గ్రామాలు తిరుగుకుంటూ నిద్రాహారాలు సరైన సమయానికి లేకపోయినా హిందూ ధర్మ ప్రచారం చేయడం కోసము హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ పనిచేస్తుంది. దీని వెనకాల ఉండి నడిపించే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో అందులో భాగంగానే ఈ రోజున సూర్యుడి ప్రాశస్త్యాన్ని మీకు ఒక 5 నిమిషాలు చెప్పే అవకాశం కలిగినందుకు నేను కూడా సంతోషిస్తున్నా. ఈ అవకాశాన్ని కల్పించిన పాఠశాల యాజమాన్యానికి మాకు ఎప్పుడు వచ్చిన పలికే సంతోషానికి హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలుస్తున్నాం. తెలియని విషయాలు తెలియజేశారు. కార్యక్రమాన్ని నర్సరీ అరుణోదయ ప్రభావం తీసుకొని లైన్లో ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసాం, మళ్ళీ ఆఫ్ చేసి.
నర్సరీ స్టూడెంట్స్ ఇది సిస్టమ్ అమ్మా. సూర్య చేయాలి. ఇప్పుడు మన మూడోది ఓం సూర్య ముందు రైట్. ఓం సూర్యాయ నమః. ఓం మళ్ళీ చెప్పండి సరే. ఓం సూర్యాయ నమః. అందరూ నమస్కారం మంచిగా పెట్టండి. వెన్నుముక నిటారు పెట్టి. ఇది ఫస్ట్ ఆసనం ఉంటుంది. దీన్ని వెన్నుముక నిటారుగా ఉండాలి, కాళ్ళు వీ షేప్లో ఉండాలి, అటెన్షన్లో ఉండాలి. దృష్టి అనేది ఇదిగో కళ్ళ నుంచి ఇక్కడ చూస్తూ ఉండాలి. అది ఆసనం ప్రత్యేకత. మళ్ళీ చెప్పండి. ఓం సూర్యాయ నమః. దో ఊర్ధ్వాసనం. తీన్ దాన్ని పర్వతాసనం అంటారు. చార్ ఏకపాదాసనం. 5 6 7 8 9 10. ఇక్కడే మీరు తప్పు చేస్తున్నారమ్మా. కాళ్ళు ముందుకు పోవాలి. కాళ్ళు ముందుకు పోవాలని పర్వతాసనం అంటారు. అది కరెక్ట్. 11 పైకి 12 నమస్కారం. అక్కడే పొరపాటు చేస్తున్నారు మీరు. ఓకేనా? రెండోసారి దిపాలు చేసినప్పుడు కాళ్ళు ముందు. నమః. एक नमस्कार. 2 ऊर्ध्व नमस्कार. 3 पर्वतासना. 4 एकपादासना. 5 द्विपादासना. 6 साष्टांग नमस्कार. 7 भुजंगासना. 8 काल मुंडुगली एकपादासना. 9 10 पर्वतासना. अंते ఉంటుంది. బిగించాలంతే. 11 ఊర్ధ్వాసన. 12 నమస్కారం. చివరి సైకిల్ చేద్దాం. ఓం ఖగాయ నమః. ఏకంటే ఏంటి? నమస్కారం. ఏకంటే నమస్కారం. 2 3 దీన్ని పర్వతాసనం అంటారు. 4 ఏకపాదాసనం. 5 6 సాష్టాంగం. 7 భుజంగం. 8 కాలు ముందు చూసుకో. ఏకపాదాసన. అంత ముందుగా ఓకే. నెక్స్ట్ 8 పర్వతాసన. 10 11 12. ఇప్పుడు మీ సిస్టమ్ చెప్తాను, నేనేం చెప్పను. మళ్ళీ ఒకసారి చేయండి. ఓం తమోరిం సర్వ పాపజ్ఞం ప్రణతోస్మి దివాకరం. ఈ నుదురు భాగానికి చేయి తాకించి ఆ సూర్యదేవుడికి నమస్కారం చేయండి. ఇది శరణాగతిలో పెట్టి నమస్కారం ఉంటుంది. ఓకే. ఈ రోజున మీరు క్లాస్ రూమ్లో కూడా సూర్యుని 1 నిమిషం తలుసుకోండి. లెసన్స్ బ్రింగ్ చేసేది. ఓకేనా? ఈ పటాలను పేరు పారబోయండి. అవి మనసులో తెచ్చుకోండి. రైట్.